کیا ذکا اشرف پاکستان کرکٹ کو تباہ کر کے ہی جائیں گے؟ ایسی ان کی جانب سے کیا کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سعود شکیل نے 146 سالہ تاریخ میں وہ کارنامہ سر انجام کر دکھایا ہے جو کہ آج تک کوئی دوسرا بیٹسمین سر انجام نہیں دے سکا تھا۔ اس ریکارڈ کے علاوہ اہم چیز یہ ہے کہ آج پاکستان کے T20 اسکواڈ کا اعلان ہو رہا ہے دورہ نیوزی لینڈ کے لیے۔ اس میں شاداب خان کو کیا جان بوجھ کر سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، کس کو ترجیح دی جائے گی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں ذکا اشرف کی۔ ماشاءاللہ سے جب سے آئے ہیں کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں مل رہی۔ انڈر 19 ہماری جو ٹیم ہے شاندار پرفارمنس دیتے دیتے سیمی فائنل میں ہار گئی ہے UAE کے خلاف، جس نے نیپال، افغانستان اور انڈیا سبھی کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ جو دیگر ہماری جیسا کہ پاکستان سپر لیگ کا ڈرافٹ ہے جس میں بد انتظامی دیکھنے میں آئی، اور اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں۔ لیکن اب پاکستان کے جو معاملات ہیں سلیکشن کے، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ سلیکشن میں عمل دخل نہیں ہوتا چیئرمین کا، لیکن کھلم کھلا عمل دخل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اور وہی چیز ہمارے یہاں چیئرمین PCB بھی کر رہے ہیں کہ کھلم کھلا مداخلت کر رہے ہیں۔ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے رضوان کو کیپٹن کیوں نہیں بنایا، اور کیوں شان مسعود کو لیا، اور کیوں جو دوسرے ہمارے کھلاڑی شان مسعود ہیں، شاہین افریدی ہیں، کیوں ان کو ترجیح دی جا رہی ہے، کیوں ایک مخصوص گروپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں چند صحافیوں نے مشہور کیا تھا کہ یہ روٹی گینگ ہے، اس میں دوستیاں چل رہی ہیں، دوستی کی بنیاد پر سلیکشن ہو رہی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بابر اعظم یا سابقہ جو چیف سلیکٹر تھے وہ دوستی کی بنیاد پر سلیکشن کر رہے تھے، تو اب جو اوپر سے اتر کر دھلے ہوئے جنہوں نے پاؤنڈ کے بھرا ہوا جیکٹ جو ہے چینج کیا تھا سلمان بٹ کے ساتھ، جب وہ چیف سلیکٹر بن گئے ہیں، اتنے صاف ان کا کیریئر ہے، تو انہوں نے اسی چیف سلیکٹر کا جو کہ سابق چیف سلیکٹر تھے ان کے بھتیجے امام الحق کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، وہی بابر اعظم کھیل رہے ہیں۔ کون سی بڑی چینج آئی ہے پاکستان ٹیم کے اندر جو کہ سابقہ سلیکٹرز کر رہے تھے، سابقہ جو روٹی گینگ ہے وہ کر رہا تھا، تو اب کیوں ہے وہی فہیم اشرف کھیل رہا ہے؟ حالانکہ فہیم اشرف کے اوپر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں ہے، لیکن ٹیم تو وہی کھیل رہی ہے، تو پھر یہاں پر ایک محض بہانے بازی، ڈرامے بازی کرنے کی کیا توق بنتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ذکا اشرف صاحب شاید وہ اس کرسی پر بیٹھنے کے کیا کرسی کے باہر جو بندہ بیٹھتا ہے نا، جو سرور قدر سلام صاحب، وہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ یقین کریں جب ان کی سوچ دیکھتے ہیں، جب ان کی باتیں دیکھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اس کو نہ یہ پتہ ہے کہ ہم اپنی ٹیم انڈیا بھیج رہے ہیں تو کیا بیان دینا ہے، کیسی بات کرنی ہے، نہ اس بندے کو الفاظ کے چناؤ کا پتہ ہے، نہ اس بندے کو یہ پتہ ہے کہ کس سے کیا بات کرنی ہے۔ نجی محفلوں میں پاکستان ٹیم کے سلیکشن کے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں۔ یار اس سے گھٹیا بندہ اور کیا ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی واٹس ایپ چیٹ ہو رہی ہے وہ آپ TV چینل پر بیٹھ کر لیک کر رہے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ذکا اشرف کیا واقعی پاکستان کرکٹ کو تباہ کر کے ہی جائیں گے، کیا قومی کھیل ہاکی جیسا بنا کر جائیں گے؟ کیونکہ اس بندے کے اندر اگر ایبلٹی ہوتی تو پاکستان سپر لیگ 4 سے 5 بار شروع کرنے کا اعلان کرنے کے باوجود اس کو کینسل نہ کرتے، اور یہاں آئے ہیں تو جو معاملات بہتر ہونے تھے ان کو بہتر ہونے کے بجائے خراب کر رہے ہیں۔ یہاں آپ بے شک رضوان کو ہٹا دیں، بابر اعظم کو ہٹوا دیں، لیکن کیا آپ کے پاس ان کی ریپلیسمنٹ ہے؟ کیا آپ کو شان مسعود پہ، شاہین افریدی پہ اتنا اعتماد ہے؟ کیا شاہین افریدی کی جو کارکردگی ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ نہیں جی یہ چل جائے گا؟ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اب کس سے کریں؟ اگر اوپر حکام سے کہتے ہیں، ان کے جو روزنامہ کے ہر روز کے جو ان کے چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، ان سے کیا امید کریں؟ یار یہاں کوئی تو ہو جو ملک کی کرکٹ کو بچائے۔ ذکا اشرف تو اس کو لے ڈوبیں گے، اور جو مجھے لگتا ہے جو ان کے چند مشیر بنے ہوئے ہیں غیر اعلانیہ، وہ ان کو جو مشورے دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی اپنی سوچ تو ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ ان پر عمل کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ کو تباہی کے دہانے پر لے کے جا رہے ہیں، اور یہ چیزیں آگے اس کی ریکوری نہیں ہونی ہے۔ یہ بڑی مشکل سے ریکوری ہوئی تھی 2010 کا جب اسپاٹ فکسنگ کا ایشو سامنے آیا تھا، تو اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم بڑی مشکل سے اپنی ساکھ بچانے میں کامیاب رہی تھی۔ اس میں بڑا کردار تھا مصباح الحق کا،
नवीद अकरम चीमा का, जो कि अभी भी मैनेजर हैं। तो उन लोगों को आप कारकर्दगी को हटा दें, लेकिन जो इस तरह के वाक़यात आ रहे थे, नाइट क्लबों में जाना, अब तो माशाल्लाह तमाम खिलाड़ी नमाज अदा करते हैं। एक अच्छा जो है रुझान पैदा हो गया है, मुकाबले का रुझान है, आपस में भाईचारे का रुझान है। तो इसको आप दोस्ती का नाम लेकर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हमारी क्रिकेट ऐसी नहीं है कि इसमें कैसी मिसालें पड़ी हुई हैं? कुरान पाक के ऊपर हलफ लिए जाते थे कि हम यूनुस खान को कप्तान के तौर पर नहीं चलने देंगे। पाकिस्तान टीम के 8 खिलाड़ी, जब कप्तानों की टांगें खींची जाती थीं, जब खिलाड़ी एक दूसरे की टांगें खींचते थे, अगर अब एक अच्छा माहौल था तो उसको दोस्ती का नाम ले रहे हैं। अगर वाकई आप सच्चे हैं तो फिर हटाएं ना। और जिनको आप कह रहे थे कि ये दोस्ती की वजह से मसला आ रहा है, 8 प्लेयर्स एक बंदे के काबू में हैं, तो हटाएं ना उन 8 प्लेयर्स को, अगर आपके अंदर सोच है तो। वैसे तो उनके अंदर कोई सोच नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह के मामलात हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चलाना चाह रहे हैं। मुझे तो बस दुआ ही की जा सकती है इस मौके पर। मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छा काम करेंगे। और उसके अलावा सऊद शकील की बात कर लेते हैं। सऊद शकील जो कि गो के अभी उनकी जो कारकर्दगी है उस लेवल की नहीं है, लेकिन उनका जो एक अहम रिकॉर्ड है, वो पहले तो एक अहम रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं कि पहले 7 के 7 टेस्ट इनिंग्स में कम से कम एक 50+ इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। ये पूरी टेस्ट तारीख में नहीं हो सका था। और अब एक और बड़ा एजाज़ पा लिया है कि वो लगातार 15 इनिंग्स में, कैरियर की पहली 15 इनिंग्स में 20+ रन करने वाले दुनिया के वाहिद खिलाड़ी बन गए हैं। अब तक दुनिया का कोई भी ऐसा बैटर नहीं आया जिसने अपने कैरियर की पहली 15 इनिंग्स में हर बार 20 रन से आगे ये क्रॉस किया हो। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है जो कि सऊद शकील के नाम हुआ है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था एवर्टन वीक्स के पास था, जिसने लगातार 14 इनिंग्स में 20 या इससे ज़्यादा रन बनाए थे। अब उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है सऊद शकील ने। और हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि सऊद शकील अपने इस रिकॉर्ड को मज़ीद आगे बढ़ाएं। और उसके अलावा आज न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान होना है 3 बजे। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि शादाब खान, जिनके बारे में कल ही कह दिया गया था कि वो दौरा न्यूजीलैंड से बाहर हो चुके हैं, क्या उन्हें वाकई साइडलाइन किया जा रहा है? क्योंकि शादाब खान भी उन 8 प्लेयर्स में शामिल हैं जिनके बारे में ख़ुद ज़का अशरफ कह चुके हैं कि ये 8 खिलाड़ी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि आपने रिजवान को टीम में क्यों रखा हुआ है, आपने बाबर आजम को टीम में क्यों रखा हुआ है? अगर आपने इस तरह ग्रुपिंग करनी है, ये सिर्फ 2 से 3, मुझे तो लगता है कि इनकी भी कोई वीडियो हाथ आ गई है उस साफ़ी के हाथ में, जो ज़का अशरफ को अब तिगनी का नाच नचा रहा है, अपने इशारों पर नचा रहा है। क्योंकि ज़का अशरफ इतने बेवकूफ़ तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकते। शुगर मिलें चलाते हैं, अच्छी खासी उम्र है, इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते। लेकिन वो जिस तरह मामला चला रहे हैं, यकीनन इससे पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अब जो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कर रहे हैं, अब देखना ये है कि उनकी जो सिलेक्शन है T20 फॉर्मेट के अतबार से वो कैसी होती है। क्योंकि बड़े दावे किए जा रहे थे कि बाबर आजम और रिजवान का चूँकि स्ट्राइक रेट चेंज ख़राब है, आगे हम चेंज करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आगे मसला ये होगा कि क्या पाकिस्तान के पास वाकई रिप्लेसमेंट है? क्योंकि सैम अयूब पर आप किसी हद तक कह सकते हैं या उन पर भरोसा इस हद तक कर सकते हैं या उम्मीद बांध सकते हैं कि वो आगे चलकर एक स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन बन सकता है, लेकिन अभी वो बना नहीं है। उसे बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, और वो टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है, तजर्बे के साथ आता है। क्योंकि अभी तक सैम अयूब को जो मौके दिए गए हैं उसमें वो बुरी तरह फेल हुए हैं। क्योंकि 8 टेस्ट इनिंग्स में उनकी जानिब से एक भी 50+ इनिंग्स सामने नहीं आ सकी है। लेकिन दौरा न्यूजीलैंड, जहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल कंडीशन होती है ओपनर्स के लिए, हालांकि ग्राउंड छोटे हैं वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद सैम अयूब के लिए न्यूजीलैंड के टूर में बड़ी कारकर्दगी दिखाना यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि सैम अयूब को मौका नहीं देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुकम्मल तौर पर ये नहीं कहना चाहिए कि अब इनकी छुट्टी हो रही है, अब इनको लाया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सैम अयूब को अभी ख़ुद को प्रूव करना है। क्योंकि T20 लीग्स या पाकिस्तान सुपर लीग में तो पता नहीं कितने खिलाड़ी परफॉर्म करके आते हैं। नेशनल T20 कप की बात करें तो साहबजादा फरहान का 180 का स्ट्राइक रेट है। इस तरह और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस दे के आते हैं, जिनके ऊपर हम तनकीद करते हैं। रिजवान और बाबर आजम ये भी 140 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और बेहतरीन एवरेज के साथ सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले बैटर भी होते हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर होता है।
तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि आज पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज जिस स्क्वाड का ऐलान करेंगे वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। और जब स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का ये स्क्वाड किस कदर बेहतर है और क्या परेशानी हो सकती है।